ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नमो नमः। श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय। श्री गोपीनाथ जी महाराजनी जय। जय स्वामिनारायण। आदर्श भक्त गाथा में कथा आवे छे ध्यानी भक्त गोवर्धन भाई नी वात। गोवर्धन भाई नी स्थितिनी खूब सुंदर वातो आदर्श भक्त गाथा में आवे छे। गोवर्धन भगत एवा उपशम स्थितिवाळा हता कि एमने त्रणेय काल में भगवान की मूर्ति ज देखाती, त्रणेय अवस्था में भगवान की मूर्ति ज देखाती। छेल्लो प्रसंग एवो तो कि महाराजे गोवर्धन भाई ने कागळ लखीने बोलाव्या गढड़ा कि आ वर्षे जन्माष्टमीनो उत्सव करवा माटे तमे गઢપુર आओ। पत्र मेळ्यो एटले तुरंत गढड़ा आववा तैयार थया, पण वरसाद खूब वरस्यो हतो एटले रस्तामां नदी नाळा ने बधुं भरायेलुं, कीचड़ जामेलो, रस्ताओमां पण खाडा पड़ी गयेला। एमां खूब वरसाद वरसतो हतो ने एमां નીકળ્યા। चालता 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 एक नदीना किनारे पहोंच्या। सांज पड़ी गई एटले त्यां रोकाणा, पण वरसाद झरमर झरमर वरसतो हतो। एक मोटो बावळ हतो एना नीचे सूता लांबा थया, पण वरसादमां शरीर पलळे छे एटले महाराजने चिंता थई। महाराज मय हता गोवर्धन भगत, एटले गोवर्धन भगतनुं शरीर पलळ्युं, पण गोवर्धन भगतनुं नहीं, कोनुं पलळ्युं? महाराजनुं शरीर पलळ्युं। कारण के गोवर्धन भगत जमता तो भेगा महाराज पण जमता, तो गोवर्धन भगतनुं शरीर पलळे तो भेगुं महाराजनुं पलळे ने। भक्तनी साथे भगवाननी एकता होय, एकात्मपणुं छे भगवानने अने भगवानना भक्तने अने भगवानना संतने। तो गोवर्धन भगतनुं शरीर पलळतुं हतुं अने भगवाननी इच्छाथी शेष नारायण त्यां आव्या छे अने शेष नारायणे पोतानी फेण एवी मोटी पહોળી करी कि आखું गोवर्धन भगतनुं शरीर उपर छत्र बनीने फेण रही अने आखी रात रही वरसता वरसादमां शेष नारायण भगवाने गोवर्धन भगतनी ए रीते रक्षा करी छे वरसादथी। सवार पड्युं, गोवर्धन भगत जाग्या, जोयुं त्यां तो शेष नारायणनी फेण। दर्शन कर्या, वंदन कर्या, शेष नारायण त्यांथी विदाय लीधी अने पछी गोवर्धन भगत आव्या गढड़ा। महाराजे बधी वात करी, रस्तामां कांई तकलीफ नहीं थई। ना महाराज, तो ओला वरसादमां कोण आव्युं हतुं? महाराजे अंतर्यामीपणे जाणीने कही दीधुं। त्यारे गोवर्धन भगत के महाराज ए रूपे पण तमे ज मारी रक्षा करी छे, कोई पण रूपे आओ, तमे मारी रक्षा करनारा छो, तमारा विना बीजुं कोण मारी रक्षा करे? આવી સરસ મજાની વાત ગોवर्धन ભગતની છેલ્લી કથામાં આવી હતી। એટલે ગોवर्धन ભગત એવા ભક્ત હતા કે ભગવાનને એની સાથે એકતા હતી। ભગવાનનો ભક્ત જો ખરેખરો થાય તો એની સાથે ભગવાનને એકાત્મપણું થઈ જાય છે। સચ્ચિદાનંદ સ્વામી ભગવાનમય જીવન જીવતા તો સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને તરસ લાગે તો મહારાજને પાણીની પ્યાસ છીપાય નહીં। પ્રસંગ છે ને, સચ્ચિદાનંદ સ્વામીએ વરસાદ વરસાવ્યો દરબારોના વિનંતીથી। महाराजनी इच्छा नहोती वरसाद वरसाववानी, दुष्काळ पड्यो। दरबारो बधा एवा सच्चिदानंद स्वामी पासे, पहेला बधा पासे गया, पण कोઈએ महाराजनी मरजी उल्लंघीने वरसाद करवानी हा पाडी नहीं। गोपाळानंद स्वामी आदि बधा संतो पासे जी एवा दरबारो, पण संतोए ना पाडी के महाराजनी इच्छा नथी एटले अमाराथी वरसाद करी शकाय नहीं। कल्पना करो ए संतोनी सामर्थ्य केटली हती। धारे तो बधुं करी शके, पण महाराजनी इच्छा नहोती एटले वरसाद अमे न करी शकीए। पछी तो छेवटे सच्चिदानंद स्वामी भोळा साधु, दरबारो विचार्यो के भोळा होय ने एनी पासे जीए, एटले सच्चिदानंद स्वामी भजनी भोळा साधु। सामर्थ्य तो बधा संतोमां हती, पण भोळा जोईने कोक। सच्चिदानंद स्वामी भोळा हता एटले एनी पासे गया। स्वामी पासे जईने टप 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 आहुड़ा पाडवा માંડ્યા बधा दरबारो। स्वामी कहेला, दरबारो शुं थयुं? त्यारे दरबारो रडता रडता के भणे महाराज, ए ढोर मरी जाय छे अने अमे मरू जाऊं।
અમે બધા મરી જવાના છીએ, કેમ કે આ દુષ્કાળ પડ્યો, વરસાદ નથી થતો, કંઈક દયા કરો ને. તે કયો ને મહારાજને જાઓ. અરે મહારાજે તો ના પાડી, વરસાદ નહીં થાય. તો પછી મારેથી કેમ થાય? એટલું કીધું ત્યાં તો પોક મૂકી પાછી દરબારે હો કરતા સ્વામીને માથે પાસે બેસી ગયા, ફાળ્યા માથે ઢાંકીને. ત્યાં સ્વામી કે ગયેલા, પણ દરબારો આટલું બધું શું કામ રોવો છો, શું કામ રડો છો? અરે પણ સ્વામી, વરસાદ નહીં થાય તો મરી જવું ગા, અમે તો મરી જઈશું, અમે ઢોર મરી જશે, અમારા છોકરા છે મરી જશે. અરે મહારાજ કંઈક દયા કરો, કંઈક દયા કરો. ખૂબ રડવા માંડ્યા ને સ્વામીને દયા આવી. સ્વામી કે પણ દરબારો વરસાદ તો હું કરું, પણ મહારાજ ખીજાય તો? દરબારો કે સ્વામી ખીજાય એની ચિંતા કરો, અમે બધું સાંભળી લેવું, અમે મહારાજની સાથે વાત કરી લઈશું, અમે કહેશું કે અમે કીધું તો એટલે સ્વામી વરસાદ કર્યો, પણ તમે કંઈક કરો સ્વામી. અને સ્વામી ભોળા કે સારું, દયાળુ હૃદય સ્વામીનું, કે દરબારો બિચારા ભગવાનના ભક્તો આટલા દુઃખી થાય છે તો હાલો હવે. અને સ્વામી સમાધિમાં ગયા ઇન્દ્ર પાસે. ઇન્દ્ર પાસે જઈને ઇન્દ્રને કહે કે એ ઇન્દ્ર, શું આ બેઠો છો? વરસાદ કરી, અમારા ભક્તો કેવા દુઃખી થાય છે, અમારા ભક્તોના પરિવારો હેરાન થાય છે, વરસાદ કરી, શરમ નથી આવતી? તું અહીંયા મોજ કરે છો, ત્યાં અમારા ભક્તો દુઃખી થાય છે. અને સ્વામીનો આદેશ થયો, વરસવું નહોતું ને વરસ્યો, કારણ કે આજ્ઞા નહોતી. અને પરાયણે વરસાયો ને પરાયણે જે કામ થાય ને કેવું થાય? પરાયણે કામ થાય પછી કેવું થાય? એ તો પછી ઓલું ખબર, રસોઈ પરાયણે કોઈક બનાવતું ને પછી વાસણો ખખડાવે બહુ. તમને તો અનુભવ હોય કાં દાદા? પરાયણે કરાવવાનું થાય, પછી બે ચાર મહેમાન વધી ગયા હોય અને પછી તમે રસોઈ બની ગઈ હોય ને ફરીથી પછી લોટ બાંધવાનું થાય, અને એ પરાયણનું જે થતું હોય એ તો પછી તમને ખબર હોય, એ રસોડામાંથી ખડાખડી અવાજ આવતો હોય. કેમ? પરાયણનું થયું. એમાં પછી હવાદ હોય નહીં, કાં બગાડ નાખે ને કાં વધારે બનાવી નાખે ઢગલા મોઢે. એવું થયું. પછી વરસાદ વરસવું નહોતું ઇન્દ્રને, અને વરસાયો એ સ્વામીએ પરાયણે. અને પછી તો હુંપડાની ધારે વરસાદ વરસ્યો, ધાર ખેંચે નહીં, નદીઓ નાળા છલકાવી દીધા ને આમ તેમ જળબંબાકાર કરી દીધો. મહારાજ અક્ષરડીમાં સુતા સુતા જોવે કે વરસાદ થયો, અમે તો ના પાડી હતી ને આ વખતે ઇન્દ્રને, આ કોણ બીજો ભગવાન જાગ્યો? મહારાજ બધું જાણે. મૂળજી બ્રહ્મચારીને કીધું કે બ્રહ્મચારી, આ વરસાદ કેમ થયો? કે મહારાજ થયો વરસાદ, એમાં શું? દરબારોને બોલાવ્યા, દરબારો વરસાદ કેમ છો? અરે મહારાજ લીલા લહેર થઈ ગઈ, મહારાજ લીલા લહેર, રાજી રાજી થઈ ગયા બધા દરબારો. તો કામ થઈ ગયું મહારાજ, અમારા ખેતર હુકાતા હતા, ઢોર મરતા હતા બધા, અને અમારે તે ચિંતા હતી, પણ સ્વામી મહારાજ કૃપા થઈ ગઈ. મહારાજ કે પણ અમે તો વરસાદ કર્યો નથી ને કર્યો કોઈને? આ અમે ઇન્દ્રને આજ્ઞા કરી નથી ને આ વર્ષે કરવાનોય નહોતો, દુષ્કાળ પાડવા નહોતો, પણ આ વરસાદ કર્યો કોણે? અમારી સિવાય બીજો ભગવાન કોણ છે આ દરબારગઢમાં? બોલાવો એને હાજર કરો, નકર અમે વ્યા જઈએ. કાં અમે અહીંયા રહીએ અને કાં એ બીજા ભગવાન સિંહ અહીં રહે. એક દરબારમાં બે ભગવાન નો રહે. મહારાજ તો રિહાણા, દરબારો બધા કે મહારાજ એ કૃપા કરો, અમે સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને પ્રાર્થના કરી હતી ને, એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી દયાળુ બિચારા, એટલે એણે ઇન્દ્ર પાસે જઈને વરસાદ કરાવ્યો છે. મહારાજ કે તો બોલાવો સચ્ચિદાનંદ ભગવાનને. એ સચ્ચિદાનંદ ભગવાન અહીંયા રહે ને કાં અમે રહીએ, બેમાંથી એક જ ભગવાન અહીંયા રહે ને. મહારાજ રીસાણા સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને લાવ્યા, અને સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને મહારાજે ઠપકો આપ્યો ને મહારાજ કે કાં આ ભગવાન ને કાં અમે, બેમાંથી એક જ આ દરબારગઢમાં રહે, બીજું કોઈ ન હોવું જોઈએ. અને પછી મહારાજની આજ્ઞા તો પછી દરબારોને પાળવી જ પડે, અને મહારાજને થોડા જવા દેવાય? મહારાજ તો જવા તૈયાર થયા કે આ સચ્ચિદાનંદ ભગવાનને તમારે અહીં રાખવો હોય તો અમે નહીં રહીએ, અમે હાલતા થઈએ, અમે પાછા વહી જઈએ અમારા છપૈયા, કાં અમને બીજું કોઈક રાખશે, બાકી અમારે એવું નથી. હવે મહારાજ જવા તૈયાર થાય તો પછી થોડા દરબારો જવા દે. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી હાથ જોડીને મહારાજને કે મહારાજ આપ નહીં જાશો, આપ જો જાશો તો હજારો લાખો ભક્તો આપને આધારે ભજન કરે છે, જીવે છે, એ બિચારા દુઃખી થઈ જશે, માટે આપ અહીંયા દરબારગઢમાં રહ્યો, હું જ રાજી ખુશીથી હવે વયો જાઓ દરબારગઢ છોડીને. મહારાજ કે તો જવા દો. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને ઘેલાના સામે કાંઠે મૂકી આવો, દરબાર ગરડાની હદની બહાર મૂકી આવો. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને પછી ઘેલાને સામે કાંઠે મૂકી આવવામાં આવ્યા. પણ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી ત્યાં બેઠા બેઠા પણ મહારાજને સંભાળે, મહારાજને યાદ કરે. અને હવે વરસાદ કરવાનો થયો એટલે કયો મહિનો હોય? ધોમ ધકતો તાપ તપતો હોય, વૈશાખ ને જેઠનો મહિનો હોય ત્યારે જ વરસાદ કરવો પડ્યો હોય ને. અને જેઠ આંબી ગયો હોય ત્યારે પછી પ્રાર્થના કરી હોય ને દરબારોએ, એટલે જેઠનો તાપ, ગરમી, તડકા પડે, અને એમાં સચ્ચિદાનંદ સ્વામી ઘેલાના સામે કાંઠે બેઠા બેઠા મહારાજનું ભજન કરે અને કીર્તન ગાય, મહારાજને યાદ કરી. આ બાજુ મહારાજ બ્રહ્મચારીને
જગાડીને કે બ્રહ્મચારી પાણી લાવો, તરસ લાગી છે. બ્રહ્મચારી મહારાજને પાણી આપ્યું, પીધું. મહારાજ થોડી વાર લાંબા થયા, પાછા ઊભા થયા. મહારાજ કે બ્રહ્મચારી તરસ લાગી છે, પાણી પાવ ને. પાછું પાણી લઈ આવ્યા, પાયું. મહારાજ લાંબા થયા થોડી વાર પછી પાછા બેઠા થઈને કે બ્રહ્મચારી પાણી પાવ ને, તરસ બહુ લાગી છે. બ્રહ્મચારી કે પણ મહારાજ આ હાંડો પીવાઈ ગયો, હવે કેટલુંક પીવું છે, તરસ કેટલી બધી લાગી છે. મહારાજ કે અમારું તરસ જ નથી છીપતી, અમને પાણી પાવ. સચ્ચિદાનંદ મૂળજી બ્રહ્મચારી મહારાજ માટે હાકરનું પાણી લઈ આવ્યા, કંઈક તરસ છીપે તો. પાયો, છતાંય મહારાજને તરસ છીપી નહીં. વારે વારે પાણી માગે. મૂળજી બ્રહ્મચારી ને સંતો દરબારો બધા દરબારગઢમાં બધા હાફળા ફાફળા થઈ ગયા. મહારાજને થયું શું, હાંડો પાણી પી ગયા તોય હજી તરસ છીપતી નથી. ત્યારે મહારાજને આગળ હાથ જોડીને કે મહારાજ આ શું લીલા કરો છો? અરે મહારાજ કેટલું પાણી પાયું તોય પણ મહારાજ આપને તરસ નથી છીપતી. ત્યારે મહારાજ કહે છે કે એ તરસ મને એમ નહીં છીપે તો એ ઓલો ઘેલાના કાંઠે સચ્ચિદાનંદ તરસ્યો છે, એને પાણી પાવ તો અમને તરસ છીપશે. એને તરસ લાગી છે, એ તરસ્યો છે એટલે અમને ગમે એટલું પાણી પાશો તો પણ અમારી તરસ છીપશે નહીં. એને તમે જાઓ પાણી પાવો બધાય. અને પછી બ્રહ્મચારી ગયા અને સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને પાણી પાયું. ત્યારે અહીંયા મહારાજને તરસ છીપી છે. એટલે આ પ્રસંગ શું બતાવે છે? ભગવાનનો ખરો ભક્ત થાય એટલે ભગવાનની એની સાથે એકતા થઈ જાય છે. એટલે અહીંયા ગોવર્ધન ભગત એવા ભગત હતા તો એની સાથે પણ ભગવાનની એકતા હતી. ભગવાન પળે એની સાથે રહેતા અને એની રક્ષા પણ કરતા. અહીંયા હવે એક નવો પ્રસંગ આવે છે. ગોવર્ધનભાઈ પોતે સમાધિનિષ્ઠ હતા, એટલે ત્રણેય અવસ્થામાં ઈચ્છે ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી શકતા હતા. સમાધિ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરેલા હતા ગોવર્ધન ભગત. એ જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે મહારાજના સાક્ષાત્કાર દર્શન થતા, આવા એ સ્થિતિવાળા હતા. અને શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞાથી બીજાને પણ સમાધિ કરાવતા. જો ભગવાનના ભક્તોની સામર્થ્ય જેવી રીતે ભગવાન સમાધિ કરાવી શકે કોઈ પાપી જીવને, એવી રીતે ભગવાનનો ભક્ત કે ભગવાનના સંત પણ જો કૃપા દ્રષ્ટિ કરે ને તો એને પણ સમાધિ થઈ જાય છે. ભગવાનના સંતની કૃપાથી પણ સમાધિ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. વડોદરાની બાજુમાં સેવાસી ગામ છે. સેવાસી. હવે એ ગામના રામચંદ્ર વાઘમોડિયા વૈદરાજ, એણે મહારાજને વચનામૃતમાં પ્રશ્ન કર્યો છે, વડતાલના વચનામૃતમાં, કે મહારાજ કે દૈવી જીવ હોય એને તો સમાધિ થાય, પણ પાપીમાં પાપી જીવ હોય, કોઈ કાળે શુદ્ધ થાય એમ ન હોય, એવા જીવને સમાધિ થઈ જાય છે, એનું કારણ શું? કયું વચનામૃત છે એ? વડતાલનું 14મું. વડતાલના 14મા વચનામૃતમાં રામચંદ્ર વાઘમોડિયાએ આ પ્રશ્ન કર્યો છે. હવે એ પ્રશ્ન પૂછવા પાછળનો આખો કારણ બહુ મોટું હતું. પ્રસંગ ખ્યાલ છે? હા, કયો? હા, રાજી કર્યા હતા. જો આખો પ્રસંગ એવો છે, એ સેવાસી ગામ. સેવાસી ગામમાં એક બ્રાહ્મણ પરિવાર, બે ભાઈઓ ભેગા રહે, પણ નાનપણથી માતા પિતા ગુજરી ગયેલા. એમાં એક ભાઈ, મોટો ભાઈ, માતા પિતા ગુજરી ગયા એટલે પછી તો પોતાની રીતે સ્વતંત્ર રહેતો હોય. એમાં ધીરે ધીરે પછી એને તો કુસંગ લાગ્યો અને હલકા માણસોનો સંગ થઈ ગયો. પહેલાં તો બ્રાહ્મણના બધા ધર્મો પાળતો, એ ત્રિકાળ સંધ્યા અને બધું કરતો, પણ પછી તો કુસંગનો યોગ થયો અને હલકા માણસોનો યોગ થઈ ગયો. પછી તો દારૂ માંસ ને બધુંય ધીરે કુકર્મો અંદર પેસવા માંડ્યા. જુગાર ને વ્યભિચાર ને આદિ બધું, ચોરી લૂંટફાટ બધું કરવા માંડ્યો. પછી તો થયું શું? ધીરે પછી તો કુકર્મ ને પાપ ને ચોરી ને લૂંટફાટ ને એમાં પ્રવર્તતો ગયો. પછી એમાં એ કુકર્મને યોગે કરીને એમાં એકવાર ખેતીવાડીમાં કંઈક કામકાજ કરતા છે બે ભાઈઓ ખેતરમાં, એમાં કંઈક બોલાચાલી થઈ. એટલે મોટા ભાઈએ સીધું, પછી બોલાચાલી થાય ને ખેતરમાં બીજું હોય શું, હાથ આવે એવું, હા, કોદાળી લીધી ને સીધી મોટા ભાઈએ નાના ભાઈને મારી, પણ વહમી પડી ગયેલી.
એ એવા મર્મ સ્થળ ઉપર લાગી ગઈ માથામાં, તો ત્યાં ને ત્યાં જ નાના ભાઈનું પ્રાણ પંખેરું ઉડી ગયું. હવે મોટા ભાઈના હાથે નાનો ભાઈ મરી ગયો. હવે મારતા મરાઈ ગયું, નાનો ભાઈ મરી ગયો. હવે શું થાય? પછી તો પેલો ધીરે 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 કોઈને ખબર તો પડી નહીં, પણ મોટા ભાઈને કુસંગનો યોગ, હલકા માણસોનો યોગ, એટલે એના યોગે કરીને એની બુદ્ધિ બગડી ગયેલી. નાના ભાઈની ઘરની જે એની પત્ની હતી એને પોતાના ઘરે બેહાડી, અને પછી તો એ કુકર્મ એવા કરવા માંડ્યો ને એવા કરવા માંડ્યો કુકર્મ. પછી તો એની નાચે પણ એને બહાર કાઢ્યો કે નાના ભાઈને મારી નાખ્યો અને નાના ભાઈની પત્નીને પોતાના ઘરે બેસાડી. આવો પાપી, આપણી જ્ઞાતિમાં આવો માણસ હોય નહીં. અને આખી બ્રાહ્મણની જ્ઞાતિએ એને જ્ઞાતિની બહાર કર્યો, નાત બહાર કર્યો, એની સાથે વ્યવહાર બંધ કરી દીધો અને ગામમાંથી પણ કાઢી મૂક્યો. પછી તો એ શું કરે? ગામની બહાર સીમમાં ઝૂંપડું કરીને રહે. ખેતર બેતર બધું વહી ગયું, જુગારમાં દારૂમાં એમાં કાંઈ વધ્યું નહીં. પછી તો મજૂરી કરે ને ચોરી કરે ને એમાંથી એ પોતાનું ગુજરાન ચલાવતો, અને પાપ કર્મ, માંસ ને મદિરા ને એમાં ચકચૂર રહેતો. ગામની બહાર ઝૂંપડી બનાવીને રહે, આખું ગામ જાણે કે આ પાપી માણસ છે. હવે એમાં વડોદરાથી ગોપાળાનંદ સ્વામી, સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી નીકળ્યા આગળ જવા માટે. એમાં રસ્તામાં ખૂબ વરસાદ થયો. સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીનું શરીર નાજુક હતું, એવું આપણા શાસ્ત્રોમાં વર્ણન આવે. સ્વામીનું શરીર નાજુક એટલે જરાક પણ જો વાતાવરણ અસર થાય ને એટલે શરીરમાં તકલીફ થઈ જતી, બીમાર પડી જતા કે કંઈક અસર થતી. એટલે વરસાદ વરસતો હતો ને વરસતા વરસાદમાં ગોપાળાનંદ સ્વામીને વડોદરાથી હાલી અને જવું પડ્યું. એમાં રસ્તામાં સ્વામીની તબિયત લડથડી ગઈ અને ઠંડી લાગી ગઈ. વરસાદના શરીર પલળેલું, વરસાદને કારણે શરીરનું સ્વામીનું ઠરી ગયું, અને વરસાદને કારણે સ્વામીને શરીરમાં બેશુદ્ધિ આવી ગઈ અને શરીર ઠરી ગયું. સ્વામીને ત્યાં શરીર ઢળી ગયું, બેશુદ્ધ થઈ ગયું. હારે રહેલા સંતો ચિંતામાં પડી ગયા. હારે રે સ્વામીને આ વરસતા વરસાદમાં યાદ વચ્ચે આવી રીતે થયું, કેમ કરશું? સ્વામીને શું હવે આપણે કરીએ? આજુબાજુમાં કંઈ ગામ પાછું જવાય એમય નથી, કારણ કે વડોદરા દૂર છે, સામે આગળ પહોંચે એમ બીજું ગામ પણ નજીક નથી. એવી રીતે રસ્તામાં ક્યાંક અટવાઈ ગયા. એટલે હવે આજુબાજુમાં હારે રહેલા સંતો જોવા માંડ્યા કે ક્યાંય પણ જો કોઈક ખેડૂતનું ખેતર હોય કે ક્યાંક કંઈક ઝૂંપડી જેવું હોય તો સ્વામીને આશરો આપીએ, ક્યાંક સારું ઝાડવું, પણ ઝાડવું મળે નહીં, જેના આધારે ઓછાએ સ્વામીને ત્યાં પોઢાડાય. ત્યાં એક દૂર ઝૂંપડું દેખાણું. એ આ બ્રાહ્મણ ગામ બહાર કાઢેલો એને. એ બ્રાહ્મણ તો જન્મથી હતો, બાકી કર્મથી તો હાવ કુકર્મ પાપી માણસ હતો. એટલે સંતોએ જોયું સામે ઝૂંપડું છે, જઈએ ત્યાં જો આશરો આપે તો. અને સ્વામી સંતો ગયા. સંતોએ ત્યાં જઈને જોયું, ત્યાં તો પેલો ખેડૂત બહાર બેઠો હતો. અને પૂછ્યું સંતોએ કે ભાઈ, કે અમારે અહીંયા ઉતારો કરવો છે, તારા ઘરમાં અમને ઉતારો દઈશ? સંતોને જોયા એટલે થોડોક દૈવી આત્મા હશે, બ્રાહ્મણના કુળમાં જન્મેલો એટલે એટલું તો થોડુંક તો દૈવીપણું હોય. એટલે સંતોને જોયા એટલે વંદન કર્યા. સંતો બોલો શું સેવા? એ અમારા મોટા સ્વામી છે, એમને આવી રીતે શરીરમાં તકલીફ થઈ છે, વરસાદના કારણે પલળ્યા છે, એટલે જો તમે અમને અહીંયા આશરો આપો તો અમે સ્વામીને અહીંયા આશરો આપીએ અને તપાડીએ તો સ્વામીના શરીરમાંથી ટાઢ પાછી વળે ને સ્વામીનું શરીર થોડુંક ગરમ થાય તો સ્વામીને શુદ્ધિ આવે. કે સારું સારું લઈ આવો સ્વામીને. સંતો તમે બધા અહીંયા રોકાવો મારા ઘરે, વાંધો નહીં. સંતો કે પણ તમારા ઘરમાં તો તમારું ઘરનું માણસ હોય, સ્ત્રી ભક્તો હોય. હવે સ્ત્રીઓ હોય ત્યાં અમારાથી રહી શકાય નહીં, માટે અમે બીજે જઈ આવશું, અમે બીજે ક્યાંક વ્યવસ્થા કરશું. એમ કરીને સંતો પાછા વળ્યા. ઓલો બ્રાહ્મણ કે પણ સંતો હું કામ ચિંતા કરો છો? એ મારું ઘરનું માણસ ઘરમાં હોય તમે ન આવી શકો એવો છે તો મારા ઘરના માણસને હું બહાર કાઢીશ, એમાં શું? એ બહાર રહેશે. અરે પણ આ વર્ષનો અરે જાળવે રહેશે, અમે તો ગમે ત્યાં રહીએ. એ જાળવાના છાંય એ ગમે ને ક્યાંક આખી રાત કાઢશે. સંતો તમે ક્યાંય જતા નહીં, તમે અહીંયા અમારા ઝૂંપડીમાં જ રહો. સંતોને લઈ આવ્યા, સ્વામીને લઈ આવ્યા, ઝૂંપડીમાં આશરો આપો. પેલા બ્રાહ્મણે એના ઘરના માણસને બહાર કાઢી, તું ગમે ને તારી રીતે વ્યવસ્થા કરી. આખી રાત્રિ એના ઘરના માણસને બહાર વરસતા વરસાદમાં રાખી અને પોતે સંતોની સેવા કરી, સ્વામીની સેવા કરી. લાકડા બાકડા કોરા લાકડા ક્યાંકથી ગોતી આવ્યો અને સ્વામીને તપાડ્યા અને સ્વામીને શરીરમાં ગરમી વળી
અને ટાઢ પાછી વળી તો સ્વામીનું શરીર પણ પાછું ચેતન આવ્યું અને સ્વામી રાજી થયા. આખી રાત્રિ સેવા કરી અને સંતોએ પછી ત્યાંથી વિદાય લીધી. પણ સ્વામીનો રાજીપો જે મળ્યો એને, અને એના પ્રતાપે પછી તો એને સમાધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ. બ્રાહ્મણને સમાધિ, પણ કેવો હતો પાછો? કુકર્મી બ્રાહ્મણ, પાપી માણસ, પોતાના ભાઈને મારી નાખેલો અને પોતાના ભાઈની પત્નીને પોતાના ઘરે બેસાડેલી, માંસને, મદિરાપાન ને વ્યભિચારને એમાં જ ચકચૂર રહેતો, પાપીમાં પાપી હતો. પણ છતાંય પણ એને સમાધિ થઈ. અને આ બધું હવે એના જ ગામનો હતો. રામચંદ્ર વાઘમોડિયા, એનું ગામ સેવાસી, એટલે એ જ ગામનો આ બ્રાહ્મણ. એણે બધું નજરે નજર જોયેલું કે આવો પાપી જેણે ગામ બહાર કાઢેલો પણ છતાં એને સમાધિઓ થવા માંડે. આ કેમ મનાય? યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ, આટલા અંગો સમાધિ થવા માટે પહેલાં સિદ્ધ કરવા પડે. 7 અંગ સિદ્ધ કરે પછી 8મું સમાધિ થાય. હવે આણે તો કાંઈ કર્યું નહોતું તો પણ સિદ્ધિ 8મું અંગ સમાધિ. અને એ સંશય વડતાલના 14મા વચનામૃતમાં પછી ટાળવા માટે રામચંદ્ર વાઘમોડિયાએ પછી પ્રશ્ન કર્યો છે, મહારાજ આવું છે, અમારા ગામમાં આવું છે, એ પાપી હતો પણ એની સમાધિ થવા માંડી. ત્યારે મહારાજે આ વાત કરી છે કે સંતની સેવા કરે તો ગમે એવો પાપી હોય અને ભગવાનના યોગમાં આવે તો ગમે એવો પાપી હોય તો પણ એને સમાધિ થવા માંડે છે, કૃપા કરે તો. એટલે ભગવાન ને ભગવાનના સંતમાં એ શક્તિ સામર્થ્ય રહેલી હોય છે કે કૃપા કરે ને તો પાપી જીવને પણ સમાધિ કરાવી શકે છે. એટલે અહીંયા ગોરધનભાઈને પણ એવી સ્થિતિ હતી, એ પોતે તો સમાધિ કરતા પણ એ ધારે તો બીજાને પણ સમાધિ કરાવી શકતા, અનેકને સમાધિઓ પણ કરાવતા ગોરધનભાઈ. એક દિવસ ગામના સર્વે સત્સંગીઓ ગોરધનભાઈને ઘેર ધૂન કીર્તન કરવા માટે એકત્રિત થયેલા. ત્યારે પ્રસંગોપાત સમાધિની વાત નીકળી. હરિભક્તો બધા ગોરધનભાઈને ઘેર સત્સંગ કરવા માટે, ધૂન કીર્તન કરવા માટે ભેગા થયેલા. પહેલાં તો મંદિરો હોય નહીં, હતા નહીં, એટલે હરિભક્તો થોડા હોય ને એટલે એકબીજાના ઘરે આવીને સત્સંગ કરતા, ધૂન કીર્તન કરતા, વારા રાખતા. અત્યારે ક્યાંક ક્યાંક ગામડામાં જ્યાં મંદિર ન હોય અને 2-4 સત્સંગીના ઘર હોય તો પછી આવી રીતે સત્સંગ કરે. વારા ફરતી એકાદશીની સભાઓ અલગ અલગ ઘરે કરે, અલગ અલગ ઘરે ધૂન કીર્તન ગોઠવે, એમ સત્સંગ કરતા. એટલે ગોરધનભાઈના ઘેરે પણ બધા ભક્તો આજે ભેગા થયા છે, ધૂન કીર્તન કરે છે, એમાં સત્સંગની વાતો કરતાં કરતાં સમાધિની વાત નીકળી. એથી સૌએ ગોરધનભાઈને આગ્રહથી કહ્યું કે ગોરધન ભગત, તમે પોતે સમાધિ કરો છો અને સમાધિ પણ કરાવો છો, તો અત્યારે આ સભામાંથી કોઈકને સમાધિ કરાવો તો અમે બધાય જોઈએ તો ખરા. અમે સાંભળ્યું છે કે તમે સમાધિ કરો છો એ તો જોયું જ, પણ કેટલાકને તમે સમાધિઓ કરાવો છો આવું અમે સાંભળ્યું છે. તો અત્યારે સભા બધા બેઠા છીએ તો તમે કંઈક કરો ને, કોઈકને સમાધિ કરાવો સભામાંથી, અને અમે પણ એ જોઈએ તો ખરા કેવી રીતે સમાધિ થાય ને કેવી રીતે તમે સમાધિ કરાવો છો. પછી સર્વના આગ્રહને માન આપી ગોરધનભાઈએ એક ત્રિકમ નામે માળી સારા સત્સંગી હતો, તેને કહ્યું કે જો તારે સમાધિ જોયું હોય તો મારી સામું જો. ત્રિકમ માળી એને કીધું, ત્રિકમ, હા તારે સમાધિ જોઈશ, દેખાડો જોઈ તો પછી મારી સામું જો, સમાધિ દેખાડું તને કેવી હોય. અને ત્રિકમ માળીએ ગોરધન ભગતની સામે જોયું. જો ભગવાન જેમ સમાધિ કરાવતા એવી રીતે ગોરધન ભગત સમાધિ કરાવે. મહારાજ પણ જો માંગરોળની અંદર કેવી રીતે સમાધિઓ કરાવતા, મહારાજની સામે જોવે તો એને સમાધિ થઈ જતી. મહારાજની સામે જોવે એને સમાધિ થાય એમ નહીં, પણ મહારાજના ચાખડીનો અવાજ સાંભળે કોઈ ઘૂઘરીનો તો પણ એને સમાધિ થઈ જતી. કારણ કે ઘણાને તો પછી બીક ગડી જાય ને કે સ્વામિનારાયણને જોવો તો લાકડા જેવા થઈ જાય છે, એટલે એને હું જોવું નહીં. ગામમાં તો પછી વાત ફેલાઈ ગઈ, એ સ્વામિનારાયણની સામે કોઈ જોશો નહીં, જોવે એ લાકડા જેવા થઈ જાય છે. અને આવી રીતે ગામમાં તો પછી હાહાકાર થઈ ગયો. મહારાજ બજારમાં નીકળે તો પટોપટ દરવાજા પડી જતા દુકાનોના કે સ્વામિનારાયણ નીકળ્યા છે, સ્વામિનારાયણ નીકળ્યા બજારમાં. કોઈ જોતા નહીં એની સામે, નહીં તો લાકડા જેવા થઈ જશો. એટલે મહારાજ આવી રીતે લીલાઓ કરતા. છતાંય પણ મહારાજની સામે કોઈ જોવા તૈયાર ન થાય બીકના માર્યા, તો મહારાજે શું કર્યું, પગમાં ચાકડીમાં ઘૂઘરીઓ બાંધી, અને ચાકડીની ઘૂઘરીનો અવાજ એ કાનમાં પડે ને તો એની સમાધિ થઈ જાય. આવું મહારાજે સંકલ્પ કર્યો. તો મહારાજની ચાકડીનો અવાજ સાંભળે એને સમાધિઓ થઈ જાય. આંખીઓ બંધ કરીને બેઠા હોય, દરવાજા બંધ કરીને બેઠા હોય, દરવાજાની પાછળ, તો ત્યાં ઘૂઘરીનો અવાજ તો આવે જ ને. તે ઘૂઘરીનો અવાજ જ્યાં કાને પડે ત્યાં
સમાધિ. પછી તો લોકો બધા બીકના માર્યા હાહાકાર થઈ ગયો, કરે સ્વામિનારાયણની સામે જોવે એને સમાધિ થાય, પણ એના ઘૂઘરીનો અવાજ સાંભળે એને સમાધિ થાય. એ આંખી બંધ કરો ને હવે કાનમાં દાટા ગયો, એ કાનમાં રૂના પૂંબડા ભરાવીને બેહે, બે હાથે દબાવીને બેહે, બે ગોઠણ વચ્ચે કાન દબાવીને બેહે કે જોજો રખેને અવાજ ન સંભળાય છે, નકર સ્વામિનારાયણની સમાધિ થઈ જશે. આવી રીતે ભગવાન સમાધિ કરાવતા એવી રીતે ગોરધન ભગતે પણ પેલા માળીને કીધું ત્રિકમ ભગતને કે તું મારી સામે જો, તને પણ સમાધિ થશે. ત્યારે ત્રિકમ માળીએ ગોરધનભાઈની સામે જોયું એટલે તુરત જ તેને સમાધિ થઈ ગઈ અને 1 કલાક સમાધિમાં રહ્યો. ઓહો, 1 કલાક! આપણે માનસી પૂજા 5-10 મિનિટ માંડ બેહીએ પ્રભુજી, એમાંય કેટલી વાર ખોખારા ખાઈને, કેટલી વાર હલવીને, કેટલી વાર આમથી તેમ પગ હલાવીએ, ત્યારે માંડ સમાધિ પૂરી થાય. 1 કલાક તો સમાધિ માર્યો અને 1 કલાક પછી સમાધિમાંથી જાગ્યો અને અક્ષરધામમાં પોતે જોયેલું અને ભોગવેલા અદ્ભુત સુખનું વર્ણન કર્યું. હા હા, અક્ષરધામનું વર્ણન કર્યું પછી. અને સમાધિમાં તો કેવું સુખ હોય, અપાર સુખ. સુખ સુખ ને સુખ, ત્યાં નહીં દુઃખનો લવલેશ, એવું અક્ષરધામનું સુખ છે. અક્ષરધામ કેવું છે, મહારાજે એક વચનામૃતમાં વર્ણન કર્યું છે. મહારાજ કે આખી પૃથ્વી કાચની હોય અને જેટલા તારાઓ છે એ બધાય સૂર્ય હોય. આકાશમાં જેટલા તારાઓ છે એ બધાય સૂર્ય હોય અને સૂર્ય જેટલા પ્રકાશમાન હોય અને આખી પૃથ્વી કાચની હોય ને એનો જે પ્રકાશ પડે એવું પ્રકાશમાન ભગવાનનું અક્ષરધામ છે. કયું વચનામૃત છે? પ્રથમ પ્રકરણનું 12મું વચનામૃત. એમાં મહારાજે આ વર્ણન કર્યું છે. અને પાછું એ તેજ કેવું છે, પાછું સૂર્યનું તેજ ખરું, પણ કેટલું કેટલું તેજ? જેટલા તારા છે એટલા સૂર્ય. એક સૂર્યની એક કિરણ જ હજી પૃથ્વી ઉપર આવે છે તો પણ આંખી અંજાવી દે, અને સૂર્યની 1000 કિરણો છે. એવા તો પાછા અબજો તારાને કઈ ગણતરી ખરી છે? અબજો તારા છે, તો એ અબજો તારા એટલા સૂર્ય પાછા, અને પાછા બધી કિરણો પૃથ્વી ઉપર આવે અને આખી પૃથ્વી કાચની હોય, એનો જે પ્રકાશ થાય કાંઈ દેખાય? અને એમાં એક કિરણ આવે તો હળગાવી નાખે, એ 1000 કિરણ આવે તો, અને એ પાછી અબજો સૂર્યની અબજો કિરણો છાણું થઈ જાય ને રાખ પૃથ્વી હળગીને. પણ કેવું છે? શીતળ શાંત છે રે, તેજની ઉપમા નવ દેવાય, તેમાં હું રહું રે, દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર. મહારાજ કે તેજ છે પણ કેવું? આંખને અંજાવે એવું છે, પણ ટાઢું કરે એવું છે. શીતળ છે અને પાછું શાંત છે. એટલે મહારાજના અક્ષરધામના સુખનું તો વર્ણન કરી જ ન શકાય, એની કલ્પના ન કરી શકાય. વર્ણન તો શું, કલ્પના પણ અક્ષરધામની સુખની થઈ શકે ને. એ અક્ષરધામનું સુખ આ ત્રિકમ માળીએ જ ભોગ્યું. લ્યો, કેવો ભાગ્યશાળી હશે! અબજો વર્ષ સુધી સાધના કરે ને તો પણ અક્ષરધામના સપનામાં એ દર્શન ન થાય. એ પુરુષોત્તમ નારાયણને તો થાય જ નહીં, પણ અક્ષરધામના સુખની ઝાંખી ન થાય તો એ સુખ આ ત્રિકમ માળીએ વગર સાધને ગોરધનભાઈના સંકલ્પ અને સામર્થ્યથી ભોગ્યું. 1 કલાક અક્ષરધામમાં રહ્યો. વિચારો તો ખરા, 1 કલાક. અહીંનો 1 કલાક, અહીંનો 1 કલાક એટલે ત્યાંનું તો કેટલું સુખ! તમે જો, કૃષ્ણ ભગવાને સુદામાને સમાધિ કરાવી હતી. પેલું નાવા લઈ ગયા સરોવરમાં, અને ત્યાં સુદામા કે પ્રભુ તમારી માયા દેખાડો ને. ત્યારે પછી ભગવાને કીધું સારું છે, લે આપણે નાહી લેવી. પછી વાત નાવા પડ્યો જ્યાં પાણીમાં, ત્યાં ભગવાને માથે હાથ દબાઈ દીધો અને સુદામાએ પછી માથું ઉપર કર્યું. માથું ઉપર કર્યું તો ક્યાં નીકળ્યા? બીજે જ ગામ નીકળ્યા, ક્યાંક બીજા જ દેશમાં. અને ત્યાં તો પછી ઘણું થયું ને પછી તો એના એ નગરના લોકોએ પછી સુદામાને પછી પરણાવ્યા તો છોકરા થયા ને એ પછી કેટલાય છોકરા થયા, 8-10 છોકરા થયા. એ મોટા થયા અને એમાં એ ઘરભંગ થયા અને ઘરનું મરી ગયું. અને પછી ત્યાંનો પાછો એવો રિવાજ કે બીજે સતી પ્રથા હોય, અહીં સતા પ્રથા. પત્ની પતિની પાછળ સતી થાય, પણ અહીંયા પત્નીની પાછળ પતિએ સતો થવાનો એવો રિવાજ. અને પછી તો સુદામાજીને પકડ્યા ગામ લોકોએ, હાલો ભાઈ અહીંયા રિવાજ પ્રમાણે તમારે હળગવું પડશે. ઓલા તો બિચારા ક્યારે મરી ગયા, આ શું કે મરવું પડશે કે મરવું જ પડશે, બીજું શું? હવે ગામ લોકો મારશે જ ગમે એમ કરીને બાળશે.
પછી સુદામા કે સારું હવે આ અગ્નિ પડીને બળવું મરવું કેટલું બળતર્યા થાય, દાજી જાવી, એ કરતાં તો પાણી પડીને મરવું શું ખોટું, મરવું તો છે જ. એટલે પછી ગામ લોકોને કીધું કે ભાઈ સારું હવે હું સતો તો થવાનો જ છું, સીતામાં મારે બેહીને હળગવાનું જ છે, પણ એક કામ કરું સ્નાન કરી લઉં તો એકવાર, એ બાને પણ પડી જાઓ, પછી જે થવું થાય. અને પછી સ્નાન કરવા માટે પડ્યા, અને પછી અંદર જ્યાં ડૂબકી મારીને પછી રહેવાનું નહીં, મરવા પડે પણ તોય પછી જાય ક્યાં? ઓલા છે ને અમુક ક્યારેક એવો ક્રોધના આવેશમાં આવીને પછી દવા પી જાય, પણ દવા પીધા પછી એવો પસ્તાવો થાય ને માથા પછાડે, કરે રે ન કર્યો તો સારું, એ થઈ જાય. મરવા પડ્યા ખરા પણ પછી પસ્તાવો થયો, રહેવાનું નહીં સુદામાને પાણીમાં, પછી બહાર આવ્યા, મોઢું જ્યાં બહાર કાઢ્યું ત્યાં તો કૃષ્ણ ભગવાન હામાં ઉભા હતા. અરે રે લકરી સુદામા બહુ વાર રહ્યા. સુદામા કહેલા છે હું ક્યાં હતો ને ક્યાં આવી ગયો? કૃષ્ણ ભગવાન કે ક્યાં હતા? ક્યાં? અહીંયા જતા, હજી ડૂબકી મારીને બહાર નીકળ્યા છો, મારથી રહેવાનું નહીં. સુદામા તું તો ઘણી વાર રહ્યો પાણીમાં, 5 મિનિટ રહી ગયો, 5 મિનિટ પાણીમાં રહી ગયો. હા અહીંયા 5 મિનિટ થી ત્યાં શું થઈ ગયું તું? 8-10 છોકરા થઈ ગયા, ઘર જામી ગયું, ધંધો જામી ગયો, ઘરવાળું મરી ગયું ને એની પાછળ સતો થવાનું બની ગયું હતું. કેટલા વર્ષો કાઢી નાખ્યા હતા. આ ભગવાનની માયા છે. હવે ત્યાં આટલા બધા વર્ષો વહી ગયા, અહીંયા 5 જ મિનિટ થઈ હતી આ લોકમાં, તો અહીંયા ત્રિકમ માળી એને કેટલો 1 કલાક થયો, તો ત્યાં કેટલું સુખ ભોગવ્યું છે. હજારો વર્ષ સુધી મહારાજે વચનામૃતમાં કીધું છે કે ભગવાનનું સુખ એવું દિવ્ય છે, એને તમે ક્ષણ માત્ર ભોગવ્યું હોય તો પણ હજારો વર્ષ સુધી ભોગવ્યું હોય એવું આનંદ એમાં સુખ આવે છે. અને જગતનું સુખ એવું માયિક છે, અને તમે ગમે એટલું ભોગવો તો પણ ક્ષણ માત્ર ભોગવો એવું જ લાગે, તૃપ્તિ જ ન થાય. અને ભગવાનનું સુખ તો એવું છે, તમે થોડુંક પણ ભોગવો તો પણ તમને ભરી દે, ઓહો થવા માંડે. કયું વચનામૃત છે? ભગવાનના દિવ્ય સુખનું મહિમાનું વર્ણન મહારાજે કર્યું છે. માયિક સુખ અને ભગવાનનું સુખ. મહારાજ કે માયિક સુખને માયિક આકારનું ચિંતન કરનારા છે તે હજારો વર્ષ સુધી એ નરકના કીડા થાય અને યાતનાને ભોગવે. પણ ભગવાનના દર્શન કરનારા અને ભગવાનનું ચિંતન કરનારા છે તે તો દેહને છોડી અને બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાનના ધામને જ પામશે, ચૈતન્યની મૂર્તિ થઈને રહેશે. કયું વચનામૃત? મધ્ય પ્રકરણ, મધ્યનું 49મું વચનામૃત છે, એમાં મહારાજે આ વાત કરી છે. એટલે આ બેચર ત્રિકમમાળી સમાધિમાં ગયો, 1 કલાક સુધી સમાધિમાં રાખ્યો ગોર્ધન ભગતે, અને પછી બહાર આવીને પછી વર્ણન કરવા માંડ્યા. કરે આહા શું વર્ણન હતું, શું એનું દર્શન, હે મને શું કામ અહીંયા લાવ્યા? સમાધિમાં પાછા લાવે તો ખરા ને, પાછા ત્યાં રહેવાય થોડું જ. લાવ્યા ત્યાં તો બધાને ગોર્ધન ભગતને ખરખરો કરવા માંડ્યા. કરે રે ગોર્ધન ભગત મને પાછો શું કામ લાવ્યા? કેવો સુખી હતો હું ત્યાં અક્ષરધામમાં. ભગવાન દિવ્ય સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન હતા, અનંત અબજોની સંખ્યામાં અક્ષર મુક્તો ભગવાનને વીંટળાઈને ઊભા છે, હાથ જોડે છે, અનંત વિભૂતિઓ અનંત મુક્તો મહારાજની સેવામાં ઊભા છે. અને એ દિવ્ય મહારાજનું સુખ ને સુખ હતું ને એને હું ભોગવતો હતો, ને હવે આ મૃત્યુલોકમાં મને પાછો કાં નરકના ખાડામાં લાવ્યા. બધું વર્ણન કર્યું, બધા રાજી થઈ ગયા. આ પ્રમાણે ત્રિકમ માળીની વાત સાંભળીને સર્વે સત્સંગીઓ બહુ રાજી થયા. પછી સૌએ મળીને ગોર્ધનભાઈને પૂછ્યું કે ગોર્ધન ભગત એક વાત કહો ને. બધા ભક્તોએ પૂછ્યું કે આ ત્રિકમ માળીને તમે સમાધિ તો કરાવી, એ તો અમે જોયું, પણ બધા કહે છે કે તમે ત્રણેય અવસ્થામાં મહારાજને જોવો છો, મહારાજને તમે દર્શન કરો છો, તો અમને કહો ને મહારાજ અત્યારે ક્યાં બિરાજે છે? અમારા મહારાજ અત્યારે શું કરતા હશે? મહારાજ અત્યારે શું લીલા કરે છે? મહારાજ અત્યારે ક્યાં છે? કયા ગામમાં છે? કોના ઘરે છે? એ કહો અમને. ત્યારે ગોર્ધન ભગત બોલ્યા કે મહારાજ હાલ ગઢપુરમાં છે, મહારાજ અત્યારે ગઢપુરમાં બિરાજે છે. સીધા દર્શન હોય અહીંયા બેઠા બેઠા ઓનલાઈન મહારાજની સાથે સીધા. ભગવાનના ભક્તની આ સામર્થ્ય છે, ભજનના પ્રતાપે આ સામર્થ્ય આવે છે. ભજન કરે તો એનામાં આવું ઐશ્વર્ય આવે. ભગવાન જ્યાં બેઠા હોય ત્યાં એના દર્શન કરી શકે છે. મહારાજના સમકાલીન સમયમાં એવા ઘણા ભક્તો હતા જે મહારાજને પોતાના ગામમાં બેઠા હોય તો પણ મહારાજના દિવ્ય દર્શન એને ત્યાં થતા. જોડિયાના હરબાઈ ફઈ, એને પણ એવી સ્થિતિ હતી. મહારાજ વન વિચરણમાં ફરતા હતા ને, હજી ગુજરાતમાં આવ્યા પણ નહોતા, પણ તો પણ હરબાઈ ફઈને મહારાજના સાક્ષાત દર્શન થતા. મહારાજ ઘર બાર છોડીને નીકળ્યા 49ની સાલમાં,
ત્યારે હરબાઈ ફોએ અહીંયા બધાને કીધું કે પુરુષોત્તમ નારાયણે આપણો ઉદ્ધાર કરવા માટે ઘરનો ત્યાગ કર્યો છે ને વનમાં આજે પ્રવેશ કર્યો છે. આવી રીતે બધાને વાત કરી, પણ કોઈને મનાય થોડું કે આ તો હરબાઈ ગાંડી થઈ ગઈ લાગે. પછી તો વનની અંદર મહારાજ જ્યાં જ્યાં પધારે ત્યાં બધી લીલાઓના વર્ણન હરબાઈ ફઈ કહેતા કે આજે ભગવાન અહીંયા પહોંચ્યા છે, આજે ભગવાન અહીંયા પહોંચ્યા છે, ભગવાન આજે અહીંયા તીર્થમાં અહીંયા મહારાજ આ લીલા કરી રહ્યા છે, આજે જગન્નાથપુરી પહોંચ્યા છે, જગન્નાથપુરીમાં આટલા અસુરોનો સંહાર કર્યો છે, અહીંયા રાજાને રાજ્યમાં ભગવાન પધાર્યા છે. આવી બધી લીલાઓ દર્શન થતા દેખાતું બધું. એટલે ભજનના પ્રતાપે એ સ્થિતિ થાય છે. મેથાણના પૂંજાભાઈ, મેથાણ ગામ આવ્યું ક્યાં? સુરેન્દ્રનગરમાં, ધાંગધ્રા પાસે. એ પૂંજાભાઈ મેથાણથી ધાંગધ્રા જતા હતા એકવાર. એટલે ધાંગધ્રાના રાજા, હવે ગામમાં ખબર તો હોય જ કે આ પૂંજાભાઈ સ્વામિનારાયણનો ભગત છે. એટલે ત્યારે તો નવો સંપ્રદાય, એટલે ન મનાતું હોય થોડી ઈર્ષાઓ કરતા અને મેણા ટોણા મારતા. પૂંજાભાઈને પણ એવી રીતે ઘણી વાર હેરાન પરેશાન કરતા લોકો કે તારા સ્વામિનારાયણ આમ ને તારા સ્વામિનારાયણ આમ ને તમે તો આવી રીતે ને તમે આમ ને મેણા ટોણા મારે. પણ પૂંજાભાઈ બીજું મનમાં કાંઈ લે નહીં. રાજાને પણ કાન ભંભેરણી કરે ગામના લોકો, પૂંજો તો બગડી ગયો છે ને હોકા પીતો નથી ને સલમું મૂકી દીધી ને આવી રીતે અમારી ભેગો બહેતો નથી ને ભળતો નથી ને. હવે ઓટલે ક્યાં જ બેહે? ભગવાનનો ભગત પછી ઓટલે બેહે? ભગવાનનો ભગત પછી ક્યાંય ગામની ઉત્તરતોડ થાય તો ત્યાં બેસે? એટલે પૂંજાભાઈ બધું બંધ કર્યું. એટલે ગામના લોકો જે એની ટોળકી પેલી જૂની ટોળકી હતી એને બધાને ઈર્ષા થઈ કે માળો અમારી ટોળકીમાંથી એક ખીડો. અને પાછું એવું છે, જો તમે નીતિથી ધર્મમય જીવન જીવો ને 2 દિવસ જ લોકો ટીકા કરે, પછી એને પગે પડવું જ પડે, હાથ જોડવા જ પડે. અરે હાથ ન જોડે પણ છતાંય મનથી તો વંદન કરે ને કરે જ. મનથી તો બધાને આદર થાય જ કે આ કરે છે સારું કરે, ભલે અમારાથી વર્તી નથી શકાતું, પણ ગમે એટલી નિંદા કરતા હોય પણ નિંદા કરનારા મનમાં પણ તમારા પ્રત્યે પૂજ્ય ભાવ હોય ને હોય જ. ઘણાને જ કહેતા કે આ પાછળ જ પડી ગયો. ભગવાનના ભગત પછી ભક્તિ કરવા મળે ને પછી દુનિયાની પાછળ જ પડી જાય. પણ એનો પાછળ જ પડી ગયો કહેવાય. એટલે જ એનું નામ શબ્દ પાડ્યો, પાછળ પડી ગયો. જો જે નિંદા કરતા હોય ને, કોઈ ભગવાનના ભગતની નિંદા કરે, પાછળથી વાતો કરે, જો ટીકા કરનારા લોકોની હિંમત એટલી ન હોય એ મોઢા સામે કહી શકે, એટલી એની છાતી જ ન હોય કે એ મોઢા સામે કહી શકે. એ પછી શું કરે? પાછળથી ખુસફૂસ કરી રાખે. એ પછી પાછળથી એ આગું પાછું કરી રાખે, એકબીજાને કીધે રાખે. પછી ઘણા ન કે આ તો એની પાછળ જ પડી ગયો. પાછળ પડી ગયો એટલે શું કહેવાય? એ શબ્દ કેવો મૂક્યો છે આપણા વડવાઓએ? પાછળ પડી ગયો, વાહે રહી ગયો. પાછળ પડી ગયો એટલે. અને વાતું કોણ કરે? પોતાથી આગળ હોય ને એની જ વાતું થાય, પાછળવાળાની વાતું થાય નહીં. કારણ કે આગળવાળાને પાછળ જોવાનો ટાઈમ જ ન હોય, તો જ આગળ વધ્યો હોય ને એને પાછળવાળાને જોવાની ટાઈમ જ ન હોય, એટલે કોઈની વાતો જ નથી કરવાનો. પાછળ રહી ગયેલો હોય ને એ જ વાતું કરે કે મારીથી આગળ થઈ ગયો, એટલે એ પાછળ પડી જાય. એનો અર્થ એવો છે. શું લક્ષ્મણ દાદા, પાછળ પડી ગયાનો અર્થ શું છે? એ વાહે રહી ગયો. પાછળ રહી ગયો છે એટલે તો એ બોલ કરે છે, એટલે જ એને દેખાય છે કોલો આગળ ગયો હોય એની જ વાતો દેખાય ને એની જ બધી દેખાય ક્રિયાઓ. પાછળ રહી ગયા હોય એને જોવાની ટાઈમ જ ન હોય આગળ હોય એને. એટલે પહેલાં છે ને પાછળથી કોઈની વાતું કરવી નહીં. જનક ભગત ભગવાનના ભગતનું આ લક્ષણ હોય, એ ક્યારેય કોઈની પાછળથી વાતો કરે નહીં, પાછળથી ટીકા કરે નકર પાછળ રહી જાય. એ પાછળ પડી જાય. અક્ષરધામમાં પણ પછી પાછળ પડી જાય. પછી અક્ષરધામમાં જવા મળે નહીં, પાછળ રહી જવાય. એટલે પાછળ પડી ગયા. અહીંયા આ પૂંજાભાઈ મેથાણના, એની પાછળ આખા ગામના લોકો પડી ગયેલા, એને ટીકા કરી રાખે અને રાજા પાસે કાન ભમેરણી કરી રાખે. એટલે પૂંજાભાઈ એક દિવસ ધાંગધ્રા જતા હતા અને રાજાને ખબર પડી કે પૂંજાભાઈ ધાંગધ્રા જાય છે કંઈક કામે. એટલે રાજા ક્યાંક ત્યાંથી નીકળ્યો હશે સવારી લઈને. એટલે પૂંજાભાઈને જોયા પોટલું લઈને જતા જ ધાંગધ્રા. પૂંજાભાઈને કીધું, લે પૂંજા ભગત, જય નારાયણ. પૂંજાભાઈ કે જય સ્વામિનારાયણ મહારાજ. કઈ બાજુ? ધાંગધ્રા જાઓ છો. કેમ? બસ કામે જાઓ છો. રાજા કહે કે પણ પૂંજાભાઈ, સાંભળ્યું છે કે તમે સ્વામિનારાયણના ભગત થઈ ગયા છો અને સ્વામિનારાયણનું ભજન કરો છો,
એ તે સ્વામિનારાયણમાં એવો હું પ્રતાપ દીઠો તે સ્વામિનારાયણમાં એવો શું પ્રતાપ જોયો તે એનો ભગત થઈ ગયો, એના ટીલા ટપકા તાણવા માંડ્યો, એ લાંબી ચોટલી રાખે છો, કાંઈ ખાતો પીતો નથી બહારનું, કાંઈક પહેલાં તો બધાને ટોળકીને ભેગો બહીને હોકા પીતો, સળમું પીતો ને બધું બંધ કરી દીધું. તે સ્વામિનારાયણમાં એવો તે શું પ્રતાપ જોયો મને કહેતો ખરો તો હું તારે જેવો ભગત થાવ. આવું એણે છણકો કર્યો. કોણે? રાજાએ વ્યંગમાં કીધું કે તું મને કહેતો ખરો સ્વામિનારાયણમાં એવો તે હું પ્રતાપ જોઈ લીધો, તે તું ભગત થઈ ગયો, મને કે તો હું તારી જેમ ટીલા ટપકા કરવા માંડું સ્વામિનારાયણના. પૂંજાભાઈ બિચારો ગામડાના માણસો, હવે રાજાની આગળ બોલી શકે નહીં અને જવાબ કેમ દેવો, અને શાસ્ત્રોનું બીજું કંઈ જ્ઞાન હોય નહીં, ભણેલા ન હોય એટલે શાસ્ત્રોક્ત રીતે જવાબ પણ કેમ દેવા કે સ્વામિનારાયણમાં આ પ્રતાપ મેં જોયો, ભગવાન પણ આનું બધું ઐશ્વર્ય જોયું છે મેં, એમાં એ ભગવાન છે, સાબિત કરી શકે એમ હતા નહીં, કંઈ કહી ન શકે. હાથ જોડીને કહી દીધું કે મહારાજ એ બધું રહેવા દો ને હવે, એમ કરીને વાત ટાળ નાખી. મહારાજ ત્યાંથી હસતા હસતા હવે ગયા રાજા. હવે આ બાજુ પૂંજાભાઈ મનમાં થોડુંક વસવસો રહી ગયો, કરે રે આ ગામનો રાજા એ મને આવી રીતે મેણા મારી જાય મહારાજની બાબતમાં, મારે હું જવાબ દેવો? હું જવાબ નથી દઈ શકતો કોઈને, અને મહારાજનો મહિમા સમજાવી પણ નથી શકતો. મનમાં વસવસો, મનમાં દુઃખ, ધાંગધ્રા ન ગયા, સીધા ગરડા ગયા. ગરડા જઈને મહારાજના પગમાં પડીને કે મહારાજ કે આ ગામના લોકો મને મેણા ટોણે મારે રાખે છે, અને બધા રાજાએ મને હવે તો પૂછ્યું કે તે સ્વામિનારાયણમાં એવો શું પ્રતાપ જોયો, તે એવું હું જોયું તે તું એનો ભગત થઈ ગયો, અમને કે અમે પણ એના ભગત થાવી. મહારાજ કે લે તમારે અમારા પ્રતાપની વાત કેવી છે, અમારા પ્રતાપની વાત જાણવી છે. મહારાજ કે અમારા પ્રતાપની શું વાત કરો છો પૂંજાભાઈ, એ તમને તમારા પ્રતાપની ખબર નથી. મહારાજ બોલ્યા જોજો ભગવાનના ભગતની કેવી સ્થિતિ થાય. મહારાજ કે પૂંજાભાઈ અમારા પ્રતાપની ક્યાં કરો છો, એ તમારા પ્રતાપની તમને ખબર નથી. પૂંજાભાઈ કે મહારાજ એ શું વાત કરો છો મારા પ્રતાપની એટલે? મહારાજ કે સાંભળો પૂંજાભાઈ, તમારો એટલો પ્રતાપ છે, અમારા ભજને કરીને, અમારી ભક્તિ કરીને તમારામાં એટલો પ્રતાપ આવ્યો છે કે તમારા દર્શન કરે તો એનું કલ્યાણ થઈ જાય. તમારા જે ભાવથી દર્શન કરે એનું કલ્યાણ થઈ જાય, તમારો કોઈ ગુણ લે એનું કલ્યાણ થઈ જાય, એ તમારા ગોળાનું પાણી પીવે એનું કલ્યાણ થઈ જાય, એટલો તો તમારો પ્રતાપ છે. અમારા પ્રતાપ તો એનાથી પણ અનેક ગણો છે. તમારામાં આટલી સામર્થ્ય છે. આ પ્રસંગ શું બતાવે છે? ભગવાનના ભક્ત ભજન કરે તો એનામાં પણ આવી સામર્થ્ય આવે છે, અનેકના કલ્યાણ કરી શકે, અનેકનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. કાર્યાણીના વીરદાસ પટેલ એનો પ્રસંગ આવે છે, અક્ષરાંશની વાતોમાં પ્રસંગ લખેલો છે. વીરદાસ પટેલ નાતા હતા તળાવે બેઠા બેઠા, તે પાછળથી ગામનો એક કોળી પટેલ એ આવીને વીરદાસ પટેલને વાહો કરવા માંડ્યો, ઠીકરું લઈને વાહો ગહવા માંડ્યો. પેલા એવું આવતું ને ઠીકરું ગહતા વાહમાં હાથ પોગે ને એટલે પછી બીજા કોકને કહેવું પડે ભાઈ વાહો કરી દે ને. એટલે વીરદાસ પટેલને, ગામના પટેલ હતા વીરદાસ પટેલ, મુખી હતા ગામના, અને પેલો ગામનો કોળી એ આવીને વાહો કરવા માંડ્યો. વીરદાસ પટેલ કે લે એ કોળી વાહો કરે. હા બાપુ કરવા દો ને. પટેલ સારું કર, વાહો કરી દીધો. પછી જાતો તો કોળી, તે વીરદાસ પટેલ કે એ ઉભા અહીંયા, તે મને વાહો કરી દીધો, તે હું ગામનો મુખી છું, ગામનો પટેલ છું, સરપંચ છું, એટલે વાહો કરી દીધો કે ભગવાનનો ભગત છું એ જાણીને? ઓલો કોળી હાથ જોડીને કે બાપુ એ પટેલ તમે સ્વામિનારાયણના ભગત બહુ સારા છો ને એટલે મેં તમારો વાહો કર્યો. ત્યારે વીરદાસ પટેલ કે મારો એટલો મહિમા જાણીને તે વાહો કર્યો, જા તારું પણ કલ્યાણ મહારાજ કરશે, મારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કરશે નહીં. અંત સમય જ્યારે આવ્યો એ કોળીનો, ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઠીકરું લઈને આવ્યા, જે ઠીકરું ઓલાને વાહમ ગહતા હતા. વીરદાસ પટેલના વાહો કર્યો હતો ને એ ઠીકરું લઈને મહારાજ આવ્યા. પેલા કોળીને કે હાલ ભાઈ કોળીભાઈ તને લેવા આવ્યો, હાથમાં ઠીકરું મહારાજ દેખાડ્યું, લે આ ઠીકરું લઈને આવ્યો. ત્યારે ઓલો હાથ જોડીને કે સ્વામિનારાયણ મેં તમારું ભજન કર્યું નથી તમારું નામ લીધું ને તમે મને કાં લેવા આવ્યા? ત્યારે મહારાજ કહે છે સાંભળ, ભલે તું મારો ભગત નથી થયો, ભલે તે મારી કંઠી નહોતી બાંધી, પણ મારા મહાન ભક્ત વીરદાસ પટેલનો તે વાહો કર્યો હતો એકવાર, એને વાંસો કરી દીધો હતો, અને વાહો ગઈ નવરાવ્યા હતા એને, એટલે એ પ્રતાપે તારું કલ્યાણ મારે કરવું છે. હાલ મારા ધામમાં. એ કોળીને ધામમાં લઈ ગયા. લ્યો આ પ્રતાપ કોનો? મહારાજનો. અને મહારાજના પ્રતાપે ભગવાનના ભક્તમાં પણ એ સામર્થ્ય આવે છે કે એની સેવા કરે તો પણ એનું કલ્યાણ કરી દે. એટલે
આ ભગવાનના ભક્તની મોટાઈ છે. જુનાગઢથી માવા ભગત થાણા ગાલોળવાળા જુનાગઢ અવારનવાર આવતા સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો સત્સંગ કરવા. એ 15-20 દિવસ રોકાય આવે એટલે માવા ભગત. હવે એવી રીતે જુનાગઢ આવ્યા છે, સત્સંગ કર્યો, મહિનો દાડો રોકાણ, પછી પાછા થાણા ગાલોળ જતા હતા. નીકળ્યા જવા માટે એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કીધું, માવા ભગત જાઓ છો થાણા ગાલોળ? હા સ્વામી, હવે જાઓ, હવે રજા લો, ખેતીનું થોડું કામ છે, ઘરનું કામ પડ્યું. સ્વામી કે સારું જાઓ, પણ તારે ગામ પહોંચને માવા, ત્યાં રસ્તામાં નદી આવે ને ત્યાં નાવું, અને ધોરિયો આવે ત્યાં પાણી માથે ચડાવજે, પગ બોળજે, પાણી નહીં. નદી આવે ત્યાં નાજે અને ધોરિયો આવે ત્યાં તારો પગ બોળજે એ ધોરિયામાં, પણ એમ નામ જાતો નહીં. માવા ભગત કે પણ સ્વામી એમ કેમ? એવી આજ્ઞા શું કામ કરો છો? કે નદી આવે ત્યાં નાવું, જેટલી નદી આવે એટલી નદી નાજે તું તારા ગામ પગ ત્યાં સુધીમાં, અને જ્યાં ધોરિયો આવે ત્યાં પગ બોળીને હાલજે આગળ. આવું કાં કહો છો? ત્યારે સ્વામી કહે કે સાંભળે માવા, સત્યસાગર સ્વામી, સ્વામી કહે છે જો મહિમા, એ માવા તારામાં એટલી સામર્થ્ય છે મહારાજના પ્રતાપે કરીને કે તું જે નદીમાં સ્નાન કરીને એ નદીમાં 68 તીર્થો આવીને નિવાસ કરે, તું જે ધોરિયામાં પગ બોળી ધોરિયા પણ તીર્થ બની જાય, અને પછી એ તીર્થમાં જે કોઈ સ્નાન કરે એનું પણ કલ્યાણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કરે, એટલો તારામાં સામર્થ્ય છે, તને ખબર નથી. લો આ પ્રસંગ બતાવે છે કે ભગવાનના ભક્તમાં પણ એટલી સામર્થ્ય હોય છે, એના યોગમાં આવે એનું પણ કલ્યાણ થઈ જાય. એટલે અહીંયા લોકોએ પૂછ્યું ગોરધન ભગતને કે કયો ને મહારાજ ક્યાં બિરાજે છે? ગોરધન ભગત કે મહારાજ તો અત્યારે ગઢડા બિરાજે છે. ત્યારે ત્રિકમ માળી કહે મને સમાધિ કરીને ત્યાં મોકલો ને. લે કરો વાત, સમાધિ કરાવીને મને ત્યાં મોકલો ને, અક્ષરધામમાં તો મોકલો પણ ગઢડા મોકલો ને સ્વામિનારાયણ ભગવાન પાસે. ત્યારે ગોરધનભાઈ કહે તું મારી સામું જો બેસ, બીજું શું. ત્યારે ત્રિકમ માળીએ બેસીને ગોરધન ભગતની સામે જોયું એટલે તત્કાળ સમાધિ થઈ, અને ગઢપુરમાં દાદા ખાચરના દરબારમાં લીમડા તળે ઢોલિયા ઉપર ઉગમણે મુખે શ્રીજી મહારાજ બિરાજમાન હતા, અને જરિયાની વસ્ત્રો પહેર્યા હતા, તથા આગળ પરમહંસોની સભા ભરાઈને બેઠી હતી, અને સભામાં એક બાજુ મશાલ પ્રગટાવવા સારું વાળંદ મશાલનો ગુચ્છ સમો કરી રહ્યો હતો. આ રીતે ત્રિકમ માળી સમાધિમાં શ્રીજી મહારાજના દર્શન કરતો હતો. તે બધી વાત અહીંયા ગોરધનભાઈએ બધાને કઈ સંભળાવી. ત્રિકમ માળી ગઢડામાં ગયો, સમાધિમાં મહારાજને પાસે મોકલ્યો, અને ત્રિકમ માળી દર્શન કરે છે કે મહારાજ દાદા ખાચાના દરબારમાં લીમડા નીચે બેઠા છે, ઉગમણું મુખારવિંદે જરિયાની વસ્ત્રો પહેર્યા છે, પરમહંસોની સભા બેઠી છે, એક બાજુ વાળંદ મશાલ હળગાવવા માટે ગુચ્છ એનો જે મસાલો એ હમી કરતો હતો, હરખી કરતો હતો, મશાલ સળગાવવાની તૈયારી કરતો હતો. આ બધું દ્રશ્ય આ બેહૂબ ત્રિકમ માળી દર્શન કરે છે, અને આ બાજુ ગોરધનભાઈ માંગરોળ બેઠા બેઠા હરિભક્તોની સામે બેસીને વર્ણન કરે છે કે ત્રિકમ માળી અત્યારે આ જોવે છે. આવી રીતના દ્રશ્ય ત્રિકમ માળી દર્શન કરે છે. બધાને વાત કરી દીધી ગોરધન ભગતે. પછી ત્રિકમ માળીને પાછો સમાધિમાંથી જગાડ્યો, પાછો આવ્યો દેહમાં. બહાર આવીને ત્રિકમ માળી સમાધિમાંથી જાગે છે ત્યારે બધાએ પૂછી જોયું કે ત્રિકમ તે શું જોયું? આણંદજીભાઈએ પૂછ્યું કે આણંદજીભાઈ કહે છે કે ત્રિકમ તે શું જોયું સમાધિમાં? તું સમાધિમાં ગયો ત્યારે મહારાજ કયા મુખારવિંદે બેઠા હતા, અને સભાની આસપાસ શું થતું હતું એ બધું કે. ત્યારે ત્રિકમ માળી કહે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ લીમડા નીચે દાદા ખાચરના દરબારમાં ઉગમણે મુખારવિંદે બિરાજમાન હતા, અને મહારાજે જરિયાની વસ્ત્રો પહેર્યા હતા, અને આજુબાજુમાં પરમહંસોની સભા ભરાઈને બેઠી હતી, અને મહારાજની બાજુમાં એક વાળંદ ઊભો એ મશાલ સળગાવવાની તૈયારી કરતો હતો. આ દ્રશ્ય મેં સમાધિમાં જોયું છે. અને આ વાત જ્યાં ત્રિકમ માળીના મોઢેથી સાંભળી, આ બરાબર ગોરધન ભગતે જે પ્રમાણે કીધું એ જ પ્રમાણે બધું નીકળ્યું. એટલે બધાને મહિમા સમજાણો. ગોરધન ભગત પણ આવી ઊંચી સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરેલા મહાન ભક્તરાજ છે. તે સાંભળીને બધા સત્સંગીઓ આશ્ચર્ય પામી ગયા છે. આવી સરસ કથા આજે આવી. આગળની કથા આવતીકાલે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.